Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah hadrati li jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati qarabati tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah hadrati syamdul al-awliya syabdul qadir al-jirani syabdul hasan al-syadili syabdul salam al-masih syajun al-aqbadadi. Bismillah hadrati Allah Syed Ahmad Badawi Syed Ahmad Rifai Syed Ibrahim Ad-Dasuki Syed Ibrahim Al-Bajuri. Bismillah hadrati li jami'il fuqaha al-hadithin fashirin li jami'il syuhada'i was-salihin. Bismillah hadrati li jami'il ulama'il amilin. Bismillah hadrati li jami'il a'immatil mujtahidin. Bismillah hadrati al-imam Abu Hanifah. Bismillah hadrati al-imam مالك بن أنس. شمل حضرة الإمام الشافعي. شمل حضرة الإمام أحمد بن حنبل. شمل حضرة الشافعي الشوري. شمل حضرة الإمام أبو الحسن الأشعري. شمل حضرة الإمام بخاري والمسلم. شمل حضرة الإمام الغزالي. شمل حضرة يا الله الشيخ جلال الدين السيوطي. الشيخ جلال الدين شمل حضرة يا الله جميع الأولياء إلى مشارق الأرض إلى مغربها بحرها خصوصا أولياء الدشام. شمل حضرة يا الله بسيد سليمان موجود من شر عابدين شنان جنتانا. شمل حضرة يا الله شريف أمين كجولين. شمل حضرة يا الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأصوله وفروعه وذريته وأحلبته رحمة الله عليهم أجمعين. الفاتحة إلى حضرة لجميع المؤسس جميع نهضة العلماء خصوصا حضرة الشيخ هاشم أشعري وكي وهاب حسب الله بشري سبسوري. شمل حضرتك أسأل بشمس العارفين. Sumela hadrati ya Allah ki ma'ruf dunglo ki Abdul Karim bin Boyo ki Ahmad Jazuli Panoso. Sumela hadrati ya Allah ki Abdul Mujib bin ki Abbas bin ki Husain bin ki Husain bin ki Kharuddin. Sumela hadrati ki Yaqub bin ki Hamdani bin ki Abdul Rahim bin ki Hamdani wa li jumil masyayikh Panji wal Budran. Al-Fatihah ila hadrati ya Allah ki Usman al-Ishaqi wa Suri wa Hurudwan. Sumela hadrati ki Ahmad Tawbiq bin Bang Surabaya. Sumela hadrati ki Halina wa Bishadagiri. Sumela hadrati ya Allah يا عبد الله الشخال. شمل خضرتي كي جلاني. شمل خضرتي شيخنا مربي روحنا كي شمس الهدى مأسوم رحمة الله عليه. شمل خضرتي كي فخر الأشخار ولجميع المؤسس هذا المسجد الفلك بن سرابا يا الله. شمل خضرتي لجميع أبائنا وأمهاتنا وجدتنا أجدتنا مشينا وأستاذنا ولجميع أهل كبرنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله نويت تعلم وتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا أن نصر الله قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan tumurun fi jahdin ing dalam payah, ing dalam keadaan sing mayah, asaba kang ngenani apa jahdin al muslimina ing pira-pira wong Islam. Ayat ini turun di saat para sahabat, orang-orang Islam betul-betul dalam kesulitan. Am hasibtum ana to nyono sapa sira kabeh, apakah kalian mengira antadkhulu ing yen to mlebu sapa sira kabeh al jannata ing surga? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Allah. Walamma ya'tikum lan ora atau durung teka kum ing sira kabeh apa masalul ladina sepadane wong akeh sibhuma padane barang ata kang teka apa ma khalu kang wis dhisik min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Bayane minal mukminina saking pira-pira wong iman, nyatane minal mihani saking ujian wong durung diuji kok pengen naik kelas, nggih, durung diuji pengen ganti kelas, ganti sekolah seumpami ya gak iso, diuji sik. Patas biru moko sabar sapa sira kabeh kama sabaru kaya oleh sabar sapa mukminun. Masadhum ngenani hum ing mukminin menimpa, masadhum ngenani hum ing mukminin, masadhum iku jumlatun dadi jumlah musta'nifatun kang ngawiti, mubayyinatun kang jelasaken maing perkara qablaha kang tetep ing dalam sadurunge jumlah. Ngenani menimpa kepada orang-orang yang beriman nopo opo alba'sa piro-piro kesulitan hidup, keprihatinan dalam hidup. Ba'sya siddatul fakri tegesi bangeti kefakiran. Gak iso wong Islam, wong mukmin mesti lek kepengen masuk surga mesti mengalami ini kesulitan hidup. Siddatul fakr. Alhamdulillah niki puno eco sak mangkin. Kadang jemaah zuhur alasan aduh aku lemes kabeh. Kenapa? Iya tadi gak sarapan. Nggih. Kadang ngoten nggih. Karena gak sarapan sudah dianggap menyusahkan. Padahal ya Allah, menimpa wadharra'u lan piloro. Al-maradu tegese loro, kesulitan hidup, penyakit. Wazulzilu lan den goncang sapa mukmin, digoncang. Usizu tegese den goncang sapa mukmin, ditempa, digoncang gonjing,
bi anwa'il bala'i kelawan piro-piro macam bala. Rasane enak dadi ustaz, rasane enak dadi yai, dadi wong sing khusyuk, perasaane aman dari ujian Allah, aman dari bala. La, mulane niki ngaos makin niki kesempatan insyaallah niki obat kula panjenengan sedanten niki saestu obat niki, ayat niki dadi obat monggo. Hatta yaqulu sehingga ngocap min nasbi kelawan den waca nasab wa rafi lan rafa aikola tegese ngocap atau matur sapa ar-rasulu utusan ditimpa kaum-kaum sebelumnya dengan kesulitan hidup, ditempa dengan begitu penyakit dan goncangan, gempa bumi, tsunami lan sak teruse, sehingga nopo utusan walladzina amanu lan piro-piro wong ake amanu kang padha iman sapa alladzina ma'ahu sertani rasul istibta'a krono milang-milang lambat linasri maring pertolongan, menganggap niki pun sak kelase sak derajati rasul lan para pengikut-pengikut yang beriman kepada rasul. Ya Allah, napa kula panjenengan niki? Ya Allah, litanahi syiddat. Krana wis mentoke kesulitan alaihim ing atasi rasul lan alladzina amanu. Mentok wis, kesulitannya itu sudah mentok. Sehingga mereka semua berucap, mata nasrullah, mata kapan yakti teko datang apa nasrullahi pertolongane Allah. Mata kapan yakti teko apa nasrullah pertolongane Allah. Alladzi rupani nasrullah pertolongane Allah. Wa'ada kang wis janjeni sinten Allah na ing kita hu ing nasrullah. Wa'ada kang wis janjeni sinten Allah. Allah padahal sudah berjanji terhadap kita tentang pertolongan-pertolongannya. Fa'ajibu moko den jawab sapa rasul walladzina amanu min kibalillahi saking arai Gusti Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Maka Allah jawab, ala iling-iling inna nasrullahi ing sak temeni pertolongane Allah iku qaribun parek dekat. Iku qaribun parek sudah dekat. Ityanuhu apa nekani nasrullah, apa nekani nasrullah. Alhamdulillah hadirin wal hadirat jamaah pengajian tafsir Jalalain Masjid Al-Falah Gembong rahimakumullahu jami'an. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana untuk kesekian kalinya atas iradah ma'unah dan rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala kita sekalian masih diberi kemampuan, kekuatan, diarahkan untuk melangkahkan kaki kita guna bersama-sama menghadiri majelis pengajian pada kesempatan yang mulia ini. Fa insyaallah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat nggih. Amin Allahumma amin. Selanjutnya besar harapan
dengan keberkahan majelis ini, estu-estu semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik akidah kita, baik keimanan dan ketakwaan kita, dan juga syariat kita estu-estu dijaga oleh Allah, sehingga tidak keluar dari majelis ini terkecuali telah diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah. Tidak keluar dari majelis ini terkecuali Allah mudahkan segala hajat kita dunia maupun akhirat. Dan semoga yang barangkali daripada keluarga, tetangga kita yang saat ini mengalami atau kena musibah, sakit ataupun hal yang lainnya, besar harapan semoga dengan keberkahan majelis ini Allah sembuhkan segala penyakitnya, Allah mudahkan segala kesulitannya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Barusan kita sama-sama menyimak pembacaan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 214, yang mana Allah Subhanahu wa taala jauh berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum am tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sya'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau menurut Sayyidina Ibnu Abbas di dalam kitab Mirah Ladbid karya Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan asbabul ayat ini adalah tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengalami kesulitan hidup setelah hijrah ke Madinah. Namun di tafsir-tafsir yang lainnya seperti tafsir As-Sawi dikatakan juga ayat ini turun tatkala peristiwa perang Khandaq. Kalau seperti hijrahnya Nabi, seperti di ayat-ayat sebelumnya kita pernah mengkaji bagaimana para sahabat yang meninggalkan semua harta bendanya, jabatan dan pengaruhnya, melangkahkan kaki niat karena Allah, hijrah karena Allah. Nyampe di Madinah tidak langsung dapat hotel, dapat apartemen atau seterusnya, boten. Begitupun pula bagaimana situasi saat perang Khandaq. Di saat itu umat Islam dikepung oleh pasukan Quraisy, sehingga umat Islam ini bikin parit mengelilingi kota Madinah. Padahal waktu itu cuaca sangat tidak bersahabat, begitu dingin, belum lagi musim paceklik, kesulitan pangan, akses transportasi, mengirim sembako dari luar pun juga di stop dan seterusnya. Dengan kondisi yang mencekam seperti ini, masih ada ancaman peperangan. Bisa bayangkan sampean, wis susah mangan, hawane boten eco peceklik,
Mungkin terakhir mungkin yang bisa kita ingat-ingat kembali bagaimana 1-2 tahun yang kemarin kita mengalami masa-masa pandemi, masa-masa pandemi, susah untuk keluar dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga untuk mengingat hal-hal yang sulit itu penting para hadirin. Makanya saya seringkali bagaimana mengukur, menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa kita mengingat hal-hal yang sulit yang menempa diri kita, sulit ini untuk mengunculkan rasa syukur kepada Allah. Mungkin kalau cerita pada zaman Nabi kejauhan, ayolah kita mungkin cerita 30, 40 atau setengah abad yang lalu, atau bahkan masa-masa kemerdekaan, bagaimana para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kemerdekaan kita untuk memerdekakan negara dan bangsa ini. Ada satu kisah, saya pernah dapat kisah itu orang Sidoarjo pada zaman penjajahan Belanda dan awal-awal Jepang masuk. Di Sidoarjo itu di sebagian desa yang kayak Candi sampai ke Porong itu sudah diungsikan karena ada agresi militer. Dengan seadanya dia berjalan kaki menemui keluarganya kemana coba? Orang Sidoarjo ini Pak, ke Blitar. Jalan kaki ngebebereng, bahkan makanan dan minuman seadanya, bawa anak kecil keluarganya, bawa jalan kaki sampai kemana? Ke Blitar. Dan apa yang terjadi? Nyampe di Blitar bukan disambut, di pelengki, dikasih makanan, bukan. Nyampe di Blitar di kampungnya sepi, tidak ada orang. Ditanyakan kemana ini, sudah ngungsi juga, kemana? Ke Trenggalek. Karena beberapa pekan yang lalu Belanda juga menyerang ke tempat ini. Lah, yang demikian ini orang-orang terdahulu ini, mungkin nenek moyang kita sekalian, beliau tetap sholat, tetap puasa. Nanggi. Loh, ini bukan hal dongeng Pak. Jalan kaki nyampe ke Blitar sekian hari sekian malam, nyampe sana di kampung gak ada orang, ternyata ngungsi semua. Tola-tole mau kemana ini? Makanan tidak ada, nyawa terancam. Keluarga, anggota keluarga juga memperhatikan. Lah, yang demikian ini hal-hal mungkin, maaf para sepo, sing sepuh-sepuh niki mungkin tasik menangi nggih, zaman-zaman boten neco lah katakan ngoten. Saya juga dapat cerita kapan hari itu masih ada orangnya sepuh, orang Bangkalan itu. Sudah tua, dia itu sampai meneteskan air mata melihat apa? Cucunya yang masih umur balita lah, masih usia SD-an mungkin, suruh makan siang tapi kok tidur. Siang-siang cucunya itu ngomong, cucunya suruh makan kok malah ditinggal tidur. Terus dia cerita, kenapa sampai kok sampai nangis? Saya ingat masa saya dulu, saya untuk bisa makan nasi ini saja masih menunggu asar katanya. Diceritakan kalau pagi saya melihat ke dapur, orang tua saya, ibu saya itu masak nasi, Kiai. Masak nasi, saya mau makan tidak boleh. Sudah, kamu jangan makan itu, kamu makan pohong aja itu. Pohong kalau lagi sebab Belandung napa meturan lagi. Sudah, habis makan itu kamu sekolah sana, sekolah. Habis sekolah sorong arek boleh duhur itu pulang siang-siang sudah mau makan nasi, udah jangan nanti buat nanti malam ini. Kamu makan pohong aja.
Masih suruh ngarit. Masih ke sawah ngarit, sudah ngarit, capek banget. Baru asarnya dia boleh makan nasi putih, nggak ada ikannya. Sampai kalau nggak nugget, sosis nggak makan kata. Jadi dia menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Saya dulu pengen nasi putih, makan nasi putih itu baru bisa tidur. Lah ini cucu saya ada nasi putih malah ditinggal tidur. Lah yang demikian ini dengan cerita-cerita yang sedemikian merupa. Terus bagaimana salah satu kisah-kisah juga santri-santri zaman dulu, nyawa taruhannya. Seperti halnya santri Tebu Ireng. Kalau tidur itu di musola elangker atau di kamar itu harus merapat. Tidak boleh sendiri-sendiri di pinggir tembok atau belum tembok dulu. Masih gebyok, masih bidik cak turun. Itu terkadang oleh Belanda atau Jepang dengan pisau atau dengan senjatanya ditusuk. Itu biasa nih. Mulai dari itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama, tatkala suatu ketika beliau itu dengan payahnya Pak, sudah ngurus umat, pesantren, banyak semua yang diurus sehingga tidak cukup untuk istirahat. Diceritakan ini insya Allah sahih ini riwayatnya. Suatu ketika beliau itu istirahat, duduk-duduk gitu, tidak sempat ke kamar tidur terus pakai guling bantal begitu boten. Waktu duduk-duduk teredep, ada salah satu santri Tebu Ireng yang membacakan ayat ini, beliau langsung aplites. Langsung tidak tenang, bukan langsung pas terus asarin, aplites. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Langsung abungu langsung melakukan kegiatan aktivitas positif. Entah mutolaah, entah nopo. Terus tak istirahat. Nega hadratus sini. Nopo si ayat niku wau sing kita kaji bersama. Allah Subhanahu wa taala atabu berfirman, apa kalian sudah pantas atau merasa untuk masuk ke surga? Mungkin kalau ayat-ayat sebelumnya kita kaji semua sindiran tertuju kepada orang-orang kafir Quraisy, orang musyrikun, nggih Pak. Tapi di surat Al-Baqarah 214 ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Awakmu wis rumangsa masuk surga, sampai endi perjuangane wong santrine sakmono, enak dilayani, disungkemi, dihormati lan sak teruse. Kata Allah selanjutnya, orang-orang terdahulu ini yang mengalami kesulitan hidup dan goncangan sampai Rasul dan pengikut-pengikutnya ini mengatakan, mata nasrullah, kapan ini pertolongannya Allah? Ini kalau sekelas Rasul dan para pengikut-pengikutnya yang iman, padahal beliau itu paham betul kalau pertolongannya Allah itu pasti ada. Nah ini sampai tanya Pak, sampai bila kali itu Allah saya ajunan sinolong ya Allah. Aromang seci abid. Padahal mereka sudah tahu kalau akan ada pertolongan Allah. Kenapa kok bisa demikian? Ini semua karena saking beratnya apa? Cobaan. Ya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz walamma ya'tikum masalul ladina.
Kalau belum ini ada kalanya belum tentu ada atau belum tentu terjadi. Lagi Pak. Gimana? Itu jadi juragannya yang mau ke sini? Belum. Sudah datang? Belum. Bisa jadi datang, bisa jadi tidak. Gitu. Tapi kalau yang ini belum tapi pasti datang. Sama halnya sampean puasa bulan Ramadan katakan. Jam 1, jam 2 siang. Belum maghrib, belum lah, masih belum sore. Tapi kan pasti datang maghrib. Gitu. Jangan merasa kita sudah sholat, kita sudah mengaji, kita sudah ikut istighosa terus enak, terus enjoy ngoten nah. Nggih. Pun mung ngrongso nggih yai anak kula pun kula mondhokaken tapi kula kok tambah melarat niki. Ya iya. Terus lek anake mondok terus awakmu sampean enak ngoten, enak gembulan. Murai surgane Allah terus Nah, iki murai surga. Pengen kipas angin aja masih gerak jalan. Kepengen napa malih? Setrika ae sik panjat pinang, tarik tambang. Niki surga tempat kenikmatan. Walane nggih ngapunten terus tafsir, fatasbiru kama sabaru. Napa kula pun maos niki, kula pun jamaah, kula pun ngaji istighosa teng masjid niki nggih pancet dagangan kula nggih ngoten, pancet ngeten, pancet ngoten. Lah niki Pak, mulane niku wau kula sanjang, niki ayat dadi obat, nggih. Nggih, dadi obat nggih. Para rasul minas sholihin wasyuhada niku kabeh sedanten diuji kali Allah. Diuji. Mulane kalau kita dikit-dikit pengen masuk surga, dikit-dikit pengen kempal kali tiang soleh, lah seberapa ujian yang sudah kita lewati, dan kata Allah pasti ini akan kita menemukan al-ba'sya wa dharra. Kesulitan hidup ini bukan hanya yang mau dimakan. Kadang ada yang dimakan cuman apa? Mau merambah bisnis atau memperbesarkan cari modal dan seterusnya, itu kesulitan. Ada yang ngoten nggih? Iki kok sulit ae, ono ae gangguan iki. Sing penertiban lah sing ngene ono ae, padahal aku tambah khusyuk lah, aku wis qiyamul lail. Aku wis duha. Wis infak sedekah nang masjid kate budal kene, aku kok tambah wonten sing ngoten nggih. Wadurra pasti kasih penyakit. Walane kalau di dalam kitab tasawuf diceritakan wal bahsya ini masih insya Allah secara manusiawi kita rentan bersabar itu masih bukan mudah. Artinya bunyak tonggelah cak matur napa? Banyak temannya. Ojo sampai kita ini merasa kulo tambah khusyuk, tambah istiqomah kok tambah melarat. Jangan merasa koyo satu-satunya. Koyo aku tok sing ngene iki. Ojo GR. Ribuan bahkan jutaan sing kados sampean, lebih parah. Iya. Kulo niku tambah sulit nggih Yai. Yuk kulo pun kulo mundhakaken, kulo nggih alhamdulillah pun istiqomah jamaah 5 waktu ke masjid, nggih tumut istighosa, nggih tumut pengajian, kok tambah sulit kulo niki ekonomi kulo. Nggih alhamdulillah wonten hanya buat yang dimakan sumpama. Lah ini kata ulama sufi, ini masih mending ini. Ini masih mending, kenapa? Karena banyak. Yang sama itu banyak. Sing sulit Masya Allah, Allah beri ujian kepada kita berupa kelapangan, berupa kesugihan,
berupa kesehatan yang sampai seolah-olah tidak akan kita temukan sakit, itu yang paling sulit sebetulnya. Kok moro-moro Allah uji jenengan niki ngapunteni usahai paling lancar. Nah, yang biasa 200.000 koyone kok moro-moro 2 juta sedinten. Terus sebulan lagi koyonya sehari bisa 5 juta, sebulan ratusan juta, terus pundi ngoten niku. Niku nggih juga ujian. Dulu aja ngapuntene sumpami waktu sulit pas-pasan sergep ngaji, sergep istighosah, jemaah. Alhamdulillah. Pas diuji dengan lapang, diuji dengan harta, tahta, kekayaan dan semuanya, naudzubillah, jauh dari hal-hal yang saya, naudzubillah, niku juga bentuk dari ujian. Maka dari itu niki korelasi wonten setunggal malih ayat Allah Subhanahu wa taala tahu, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala juga tahu di surat yang lain, apakah manusia mengira tidak akan diuji? Ayyakulu amanna, setelah berkata amanna billah, amantu billah, ya Allah kami beriman kepada Allah, terus cara gampangane terus kalian Gusti Allah di boten dinapa-napaken, dijaraken ki boten. Karena kata Allah, karena kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka untuk mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana yang hanya berpura-pura. Pasti uji, Pak. Olah nih, aku kok tambah seret ngaji iki. Wes leren ae gak ngaji-ngajian. Apa iki istighosah iki? Tambah ruwet. Insya Allah kalau hatinya tidak, yakin kalau paling pikirannya sing ruwet. Akhir diuji. Ini kalau munafik, ini kalau pura-pura, ini imannya ini sok-sok ini. Gak suwe iki sak wulan rong wulan wis PHK iki. Tidak akan ikut ngaji malih. Tapi mau susah, mau melarat, mau sakit yang tidak terlalu parah, mau jember rezekinya tetap ngaji, Pak. Tetap istighosah, tetap jemaah. Ngoten. Allah paham nggih? Nggih memang ngapot, saestu sing ngomong niki nggih mboten nantang, nggih memang harus siap. Sifatnya orang mukmin siap, mau hidup prihatin, hidup nyaman apalagi. Ibaratnya ngoten, siap mula-mulane. Kelebihannya santri itu kan di sini. Santri di pesantren memang didoktrin, diajarkan jiwanya, hatinya, pikirannya bagaimana jauh dari kemewahan. Sadar deh, nanti di masyarakat apapun bisa terjadi. Kalau santri harus siap. Mau dadi jeragan siap, dadi koli monggo, dadi mandor oke. Terus jangan sampai kecil hati, jangan sampai pesimis. Opo rek, kate opo mang nanti habis mondok iki kerja. Lah ayo. Wong para rasul, para sahabat ujiane sampai sak monten, kesulitan hidup lan sak terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Jadi
Walhasil, setidaknya natijah ayat ini adalah janganlah kita mudah mengeluh dalam menghadapi kesulitan hidup, pun sampai gampang-gampang sambat. Nggih, nggih, sambat niku nang Gusti Allah. Tapi saestune sambat nggih wisin, rek boten sumbut. Mulane kita ini harus berbanyak melihat, memandang, mendengar, membaca kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Biar apa? Biar kita itu muncul di dalam hati pikiran kita itu rasa malu untuk sambat. Dan selanjutnya natijahnya adalah janganlah kita berbangga dengan amal ibadah kita. Janganlah kita berbangga dengan amal ibadah kita. Belum tentu. Karena kita yakin kita bisa ibadah, bisa ngaji seperti saat ini, itu semua tidak lepas dari takdir, iradah, kersane Allah. Makanya sampai ada peribahasa yang akhir-akhir ini juga ramai. Kenapa kamu mesti bangga dengan rupamu kalau kau tidak ikut andil untuk menciptakannya? Kalau tanglet niki sing ganteng-ganteng niki sing ayu-ayu niki, nopo sampean andil? Hah? Dulu waktu di kandungan terus sampean urun nang Gusti Allah. Ya Allah, irung kula sampean lancepaken. Ya Allah, kulit kula sampean mulusaken. Napa ngoten? Mboten. Nggih. Terus kenapa kita juga harus bangga dengan nasab yang mana kita tidak pernah memilih akan itu? Napa? Coba. Napa pernah kita di dalam kandungan milih request nang Gusti Allah, ya Allah kula dadiaken anake Pak Camat, Pak Lurah. Dadiaken anake Pak Ustadz. Kita nggak pernah memilih. Moro-moro lahir putrane Pak Ustadz, putrane Pak Lurah, putrane niki niku dan seterusnya. Namun kita harus bangga dengan akhlak kita, bangga dengan ilmu kita, dengan adab sopan santun kita. Karena apa? Karena itulah yang membentuk kita sendiri. Karena itulah yang ikhtiar, yang berupaya kita sendiri, Pak. Boten enten kan tiyang moro-moro lahir procot kados ngeten niki arek-arek nih, nggih. Masuk langsung sangket menang sampean. Kan harus diajarkan dulu ya. Ya, sampean harus ditegur dulu, harus dibilang dulu baru diem. Kalau sampean langsung alim, langsung adab, wih, aneh sampean berarti. Mulane kalau gurunya ngomong didengarkan, mulia sampean nanti. Alhamdulillah. Naam, walhasil semoga anak-anak kita estu-estu dijaga oleh Allah, diberi ilmu yang manfaat berkah, dijadikan penerus bangsa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ya Allah ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an amalan maqbula. Rabbana ighfir lana dhunubana wa lidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.